بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرض نماز کے بعد یہ ایک لفظ پڑھو، 2 سیکنڈ میں 1.5 بلین ارب نیکیاں ملیں گی۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے نیکی کرنے والوں اور عمل صالحہ کرنے والوں پر اپنے خزانے لٹائے۔ یہ خزانے رحمت و بخشش کے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نیک کام کرنے کا صرف ارادہ کر لے اور ابھی عمل نہ بھی کیا جائے تو اسے ایک نیکی کا اجر و ثواب ملتا ہے، یعنی نیت کرنے پر بھی اجر ملتا ہے۔ تو ناظرین، یہ وہ ایک لفظ ہے، اس کو اگر آپ صرف 100 مرتبہ پڑھیں گے تو آپ کو 1000 نیکیاں ملیں گی۔ اگر آپ اس لفظ کو 200 مرتبہ پڑھیں تو آپ کو 2000 نیکیاں ملیں گی۔ اگر آپ اس لفظ کو زیادہ مرتبہ پڑھیں گے تو آپ کو اور زیادہ نیکیاں ملیں گی۔ چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن اس چھوٹے سے لفظ کو پڑھنے پر اتنی زیادہ نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اگر آپ اس لفظ کو فرض نماز کے بعد پڑھیں گے تو سوچیں آپ کے نامہ اعمال میں کتنی زیادہ نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اگر آپ صبح شام اس لفظ کو پڑھیں گے تو سوچیں آپ کا نامہ اعمال کتنی زیادہ نیکیوں سے بھر جائے گا، کتنے زیادہ گناہ معاف ہوں گے، کتنے زیادہ آپ کے درجات بلند ہوں گے، اور آپ کے ایک لفظ کی برکت سے اللہ پاک آپ سے راضی اور خوش ہو جائیں گے۔ پھر آپ جو مانگیں گے آپ کو ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی روزانہ 1000 نیکیاں کمانے سے بھی عاجز رہ سکتا ہے؟ تو حاضرین مجلس میں سے کسی نے پوچھا، کیسے ہم میں سے کوئی 1000 نیکیاں کما سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 100 بار سبحان اللہ کہے تو اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھ دی جائیں گی، یا 1000 گناہ اس کے مٹا دیے جائیں گے۔ جبکہ ایک اور روایت میں ہے کہ اس کی 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 1000 برائیاں مٹا دی جائیں گی۔ اگر انسان اس سے زیادہ یہ عمل کرے، یعنی اس کو زیادہ پڑھے، تو اس سے زیادہ اجر لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تمام عیوب اور نقائص سے پاک ہے، یا میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور پاکی بیان کرنے کا بار بار حکم دیا گیا ہے۔ لہٰذا مذکورہ کلمہ سبحان اللہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور پاکی بیان کرنے پر مشتمل ہے، اس لیے اس کے پڑھنے سے قرآن و حدیث کے ان تمام اوامر کی بجا آوری لازم آنے کے ساتھ ساتھ ان کلمات کا کہنے والا ان تمام فضائل کا مستحق بھی بنتا ہے جو عمومی طور سے اللہ تعالیٰ کی پاکی اور حمد بیان کرنے، یعنی سبحان اللہ کہنے کے بارے میں وارد ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ کلام عرب میں کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ دوران گفتگو، موقع و محل کی مناسبت سے عرب لوگ اسے بکثرت استعمال کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان رسالت سے کلمہ سبحان اللہ کی خاص فضیلت بیان کی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ ترجمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی سبحان اللہ ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھے تو اس کے صغیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی صبح و شام سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھے تو قیامت کے دن اس سے افضل عمل کسی کا نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کہا سبحان اللہ اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھو، جس نے اسے 1 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے اسے 10 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے اسے 100 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 1000 نیکیاں
नेकियां लिखी जाएंगी, और जो ज्यादा पढ़ेगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत भी उसे ज्यादा अता करेंगे, और जो अल्लाह रब्बुल इज्जत से बख्शिश तलब करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे बख्श देंगे। सुभान अल्लाह कहने के बेशुमार फवाइद हैं। अल्लाह की तारीफ के कलमात अल्लाह को बहुत प्यारे हैं। जन्नत में नेमतें दुनिया में की हुई नेकियों के मुताबिक मिलेंगी। अगरचे अल्लाह ताला ने जन्नत और जहन्नम को पहले से पैदा किया हुआ है, लेकिन अब भी उनमें नई नई नेमतों और नए नए अजाबों का इजाफा होता रहता है। हर मोमिन के लिए जन्नत में जगह मखसूस है, जहां उसके आमाल के मुताबिक बागात, महलात और दूसरी नेमतें तैयार हो रही हैं। कयामत के दिन आमाल का वजन होगा। अल्लाह का जिक्र भी एक नेक अमल है, उसका भी वजन होगा। आमाल के वजन का दारोमदार खलूस नीयत और इत्तबाए सुन्नत पर है। सुन्नत के मुताबिक खलूस से किया हुआ थोड़ा सा अमल भी ज्यादा वजनी होगा, लेकिन खलूस के बगैर या सुन्नत के खिलाफ किया हुआ ज्यादा अमल भी बेवजन होगा। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि वो एक दिन दरख्त लगा रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास से गुजरे और फरमाया, अबू हुरैरा तुम क्या लगा रहे हो? मैंने अर्ज किया कि मैं दरख्त लगा रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें इससे बेहतर दरख्त ना बताऊं? उन्होंने अर्ज किया, क्यों नहीं, आप जरूर बताइए अल्लाह के रसूल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सुभान अल्लाह कहा करो तो हर एक कलमा के बदले तुम्हारे लिए जन्नत में एक दरख्त लगाया जाएगा। मोहतरम नाजरीन, ये आसमान, ये वसी और इस धरती पे चमकता सूरज, ये चांदनी में नहाया हुआ चांद, ये फिजाए बसीत में टिमटिमा कर अपने वजूद का एहसास दिलाने वाले ये सितारे, खला में तैरने वाली ये कहकशाएं, हवाओं के दोष पर उड़ान भरने वाले ये बादल और घटाएं, ये ऊंचे पर्वत, ये बेकरां समंदर, ये अपनी धुन में मगन बहती चली जाने वाली नदियां, ये चमनजार और ये बयाबां, ये चमन के फूल, गर्ज के जमीन से आसमान तक जितनी भी मखलूकात हैं और जितने भी जर्रात हैं, सब उसी रब वहदहू ला शरीक की तख्लीक और उसी की निशानियां हैं, जो सारे जहान का पालनहार है, जिसकी मोहताज दुनिया और हर शय इस दुनिया की है, लेकिन वो किसी का मोहताज नहीं। दुनिया की हर शय जिसकी नियाजमंद है, लेकिन वो किसी का नियाजमंद नहीं, वो बेनियाज है और जिसकी हमसरी कोई कर नहीं सकता, जो बेमिसाल है, बेऐब है और हर तरह की तारीफ उसी ही के लायक और ज़ेबा है। दुनिया की हर शय इस बात पर दलालत करती है कि वही तन्हा माबूद बरहक है और सिर्फ वही इबादत किए जाने का हक रखता है, उसके सिवा कोई नहीं जो किसी भी तरह की इबादत का मुस्तहिक हो। नाजरीन, दुनिया में जितनी भी मखलूकात हैं, चाहे वो जमीनी हो या आसमानी, बहरी हो या बरी, फिजाई हो या खलाई, ऊंचे ऊंचे महलों में रहती हो या फिर तंगो तारीख आशियानों में या घोंसलों में, सारी मखलूकात की तख्लीक का मकसद सिर्फ एक है, और वो रब्बे कायनात की इबादत व बंदगी और तस्बीह व तहलील और तहमीद व तक़द्दुस करना। और ये सच है कि कायनात की जानदार और बेजान तमाम चीजें और तमाम मखलूकात रात दिन रब्बे कायनात की तस्बीह तहलील में मगन और मशगूल रहती हैं। ये और बात है कि हम और आप समझें या ना समझें, इस बात की गवाही उसी ज़ात बेऐब ने दी है जिसने उन तमाम मखलूकात को पैदा किया है। वो कहता है, तर्जुमा, सातों आसमान उसी की हम्दो सना के तराने गाते हैं, जमीन उसकी तारीफ और तौसीफ के नगमे गुनगुनाती है, जमीन पर जितनी भी मखलूकात बूदोबाश करती हैं, सब उसी की तस्बीह और तहमीद के साथ छेड़ती हैं। कोई ऐसा नहीं जो उसकी हम्द के नगमे, उसकी सना और तौसीफ के तराने ना गुनगुनाता हो। और हर बात यह है कि तुम्हें उनकी तस्बीह की जुबान, उनकी तहमीद का अंदाज जुदागाना समझ में ना आता हो। मछलियां पानी में और चरिंद परिंद फिजाओं में उसकी हम्दो किबरियाई के नगमे गाते हैं। अल्लाह ताला ने इस कायनात को तख्लीक किया, इसलिए तख्लीकी एतबार से इस कायनात का एक जर्रा भी अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर हरकत नहीं कर सकता। और अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला की मंशा होती है किसी काम या अमर की, तो अल्लाह ताला उसे हुक्म फरमाते हैं कि हो जा, तो वो हो जाता है। यानी उसे किसी भी मतलब में किसी भी चीज
کی محتاجگی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو عدم سے وجود بخشا تو اللہ چاہے اس کائنات میں کر دیں، کچھ بھی اس میں مانع نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ قادر مطلق کی قدرت کاملہ ہے اور اللہ تعالیٰ بڑی شان والے اس کے واحد مالک ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بے شک دل کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، یعنی انسان پوری دنیا میں سکون کی تلاش کر لے نہیں ملے گا، کیونکہ حق تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ دل کا سکون میری یاد میں ہے۔ جب دل میں سکون ہوگا تو ظاہراً بھی طمانینت جھلکتی نظر آئے گی۔ جو قلب میں یاد خدا بسائے گا وہ روحانی سکون پائے گا۔ ذکر الہی دراصل قرب الہی کی خاطر اللہ کو یاد کرنے کا نام ہے، یعنی زبان پر حمد و تسبیح اور تکبیر و تحلیل کے کلمات کا جاری رہنا۔ ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم، تم مجھ کو یاد کرو میں بھی تم کو یاد کروں گا، میرا شکر ادا کرو ناشکری نہ کرو۔ ذکر کی فضیلت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی یاد کرے گا۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ شکر کرو ناشکری نہ کرو۔ شکر کا مطلب ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں اور خداداد صلاحیتوں اور قوتوں کا اعتراف کرنا اور زبان سے تعریفی کلمات کا ادا کرنا، ان قوتوں اور صلاحیتوں کو اللہ کی نافرمانی میں صرف کرنا۔ اللہ کی ناشکری یعنی کفران نعمت ہے جس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہاں پر ذکر اور شکر کا حکم ایک ساتھ دیا گیا ہے، دونوں میں بہت مشابہت و مناسبت ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور تسبیح و تحلیل میں شکر کے کلمات بھی پنہاں ہیں۔ ذکر الہی دائمی عبادت ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران میں ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے، ذکر الہی مومن کا وصف امتیازی ہے۔ ایک اور جگہ فرمان الہی کا مفہوم ہے، بکثرت اللہ کا ذکر کرو بہت ممکن ہے فلاح نصیب ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کون سے مال جمع کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا ذکر دلوں کے لیے شفا ہے، اللہ کا ذکر تمہارے سب اعمال سے افضل ہے۔ ذکر الہی کی حقیقت جاننے اور اس کی افادیت سے اچھی طرح مستفید ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ذکر الہی کی 3 اقسام کو مختصراً بیان کر دیا جائے تاکہ ذکر کی اصل حقیقت اور افادیت اچھی طرح واضح ہو جائے۔ نمبر 1 ذکر باللسان، نمبر 2 ذکر بالقلب، نمبر 3 ذکر بالعمل۔ مندرجہ بالا تینوں اقسام میں ہم آہنگی ہوگی تو ذکر الہیہ اصلاح قلب کے لیے شفا اور کیمیا ثابت ہوگا۔ ذکر باللسان، جب اللہ کی حمد و ثنا، اسماء حسنہ اور تکبیر و تحلیل کے کلمات طیبہ سے زبان تر و تازہ رہے گی تو لازماً اس کے اثرات دل پر بھی مرتب ہوتے رہیں گے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ مفہوم یاد رکھو، اللہ کے ذکر سے ہی دل کا اطمینان حاصل ہوتا ہے، یعنی ذکر الہی کے بغیر اہل ایمان کے دل بے قرار و بے اطمینان رہتے ہیں۔ سورہ اعراف میں ارشاد ربانی ہے، مفہوم اور اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، پس پکارو اللہ کو ان ناموں سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء صفات کا ذکر قبولیت دعا کا وسیلہ بھی ہے اور نزول رحمت اور دلی سکون کا ذریعہ بھی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جب ان کے وسیلے سے دعا کی جائے تو قبولیت کی زیادہ امید کی جا سکتی ہے۔ ان اسماء کو احادیث میں اسم اعظم کہا گیا ہے۔ صحیح مسلم میں سمرہ بن جدب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کلمات 4 ہیں۔ نمبر 1 سبحان اللہ، اللہ ہر عیب اور شرکا سے پاک ہے۔ نمبر 2 الحمدللہ، الوہیت کی کل صفات اللہ ہی کے لیے ہیں۔ نمبر 3 لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں۔ نمبر 4 اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ مندرجہ بالا چاروں کلمات میں باری تعالیٰ کی توحید و تکبیر اور تسبیح و حمد بیان ہوئی ہے، اس لیے یہ اللہ کے دربار میں بہترین و پسندیدہ ترین کلمات ہیں اور ان کا ذکر اسم اعظم
आजम का जिक्र है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और उनके शोहर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा को हिदायत की थी कि जब तुम सोने लगो तो इन कलमात को पढ़ लिया करो जिसे हम तस्बीह फातिमा के नाम से मौसूम करते हैं। अगर कोई मुसलमान अपने गुनाहों की वजह से जहन्नम में जल रहा होगा और जहन्नम की तह में होगा और जलकर कोयला बन चुका होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस कलमे सुभान अल्लाह की बरकत से उसको जहन्नम की तह से निकालकर जन्नत में दाखिल करेगा। एक नहर में उसको गुस्ल दिया जाएगा जिसको आबे हयात कहते हैं। वो बिल्कुल पाको साफ होकर नूरानी बन जाएगा और निखर जाएगा। उसके बाद उसको जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। सारी कायनात अल्लाह का जिक्र करती है, पहाड़ अल्लाह का जिक्र करते हैं, कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह का जिक्र करता है और कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह रब्बुल इज्जत की मौजूदगी की, अल्लाह की सिफात की और अल्लाह पाक की कुदरतों का मजहर है। चलता पानी अल्लाह का जिक्र करता है, परिंदे हवा में अल्लाह का जिक्र करते हैं, जमीन के अंदर जो मखलूक रहती है वो अल्लाह का जिक्र करती है। तो इंसान जिसके ऊपर अल्लाह पाक ने इतनी नेमतों की बारिश की है, उतनी नेमतें कि अगर गिनने लगे तो उन नेमतों का शुमार नहीं कर सकते, उस रब को याद करना चाहिए। इसलिए हम पर लाजिम है कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र अपना मकसद समझ कर करते रहें। अल्लाह ताला का लाख लाख करम है, एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम सबको बहुत बड़ी अजीम नेमत कलमा की नेमत से नवाजा है। इस नेमत की कदरदानी का इल्म उस वक्त होगा जब जाहिर की आंख बंद होगी और हमारा आखिरत का सफर शुरू होगा। नबी अलैहिस्सलाम ने जन्नत की जियारत की और जन्नत की जो किबले की तरफ वाली दीवार थी उस पर चंद सतूर लिखी हुई थी। जो चीज हमने आगे भेजी वो हमारे काम आई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जितनी जिंदगी हमें दी है इस दुनिया में गुजारने के लिए, इस 60 साल जिंदगी में अमाल करना उनकी बाकायदा रिकॉर्डिंग ही हो रही है। अल्लाह पाक ने दाईं तरफ नेकी वाला फरिश्ता बैठाया हुआ है और बाईं तरफ जो हर बुरे काम हमसे सरजद होते हैं वो बुरे काम रिकॉर्ड करता है। एक दफा एक अल्लाह वाले ने इशारे से अपने किसी जानवर को बुलाया, जैसे जानवर को बुलाते हैं, इशारा करते हैं, हाथ में कुछ रखते हैं कि कुछ जानवर को देना है, खिलाना है। उन्होंने इशारे से जानवर को बुलाया तो अल्लाह पाक बाज़-औक़ात गैब की बातें अल्लाह वालों पर मुनकशिफ कर देते हैं। तो जब उन्होंने इशारे से जानवर को बुलाया तो अल्लाह पाक ने उन पर वो मंजर मुनकशिफ कर दिया कि फरिश्ते ने वो इशारा भी लिख लिया। तो बुजुर्गान परेशान हुए कि ये भी लिख जाता है। हर आन हर घड़ी हमारे जिस्म से जो आमाल निकलते हैं उनकी रिकॉर्डिंग हो रही है। आज साइंस का दौर है, हमारी शरीयत में वो बातें जिनके बारे में किसी जमाने में कमजोरी दिखाई जाती थी, साइंस ने भी साबित कर दिया वो बातें दुरुस्त और सच हैं। कंप्यूटर का दौर है, हर चीज की रिकॉर्डिंग हो रही है। इसी तरह हमारे आमाल भी रिकॉर्ड हो रहे हैं। जो अमल हम इस दुनिया में करते हैं वो रिकॉर्ड होता है और हमारे नामे अमाल में लिखा जा रहा है और ये आमाल हम आगे भेज रहे हैं, आखिरत की तरफ अकाउंट में जमा हो रहे हैं। सब कुछ जो इर्द गिर्द है इंशाअल्लाह कल गवाही देगा। बैतुल्लाह भी गवाही देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के घर की दीवारें भी गवाही देंगी कि इन अल्लाह ताला के बंदों ने मेरे कुर्ब में बैठकर जिक्र का हल्का लगाया था और हल्के में तुझे याद किया था, हल्के में तेरी वहदानियत बयान की थी, नफी असबात का जिक्र किया था, इसम जात का जिक्र किया था, तेरी सिफात का जिक्र किया था और जिक्र कल्बी भी किया था और जिक्र लिसानी भी किया था। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत तो समी भी है और बसीर भी है, देखता भी है, सुनता भी है। तो हमारी ये गवाही पेश होगी इंशाअल्लाह। जिक्र का मकसद कुरान करीम की तरफ ले जाना है। जिक्र में खुशू आ गया तो इंशाअल्लाह जब कुरान करीम की तिलावत करेंगे तो फिर कुरान की तिलावत में खुशू होगा, फिर अल्लाह की शान याद आती है। अकरमा रजी अल्लाह ताला अन्हु जो अबू जहल के बेटे थे लेकिन सहाबी रसूल थे, जब कुरान की तिलावत करते थे कुरान पे गिर जाते थे, आंसू की लड़ियां जारी हो जाती थी और फरमाते थे हाजा कलाम रब्बी, हाजा कलाम रब्बी, ये मेरे रब का कलाम है, ये मेरे रब का कलाम है। कुरान की ऐसी तिलावत करें, कोशिश करें उलमाए कराम से राब्ता रखें, जो पढ़े लिखे हैं तर्जुमा के साथ पढ़ें। अल्लाह पाक ने कुरान पाक को जिक्र से याद किया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने जिक्र को उतारा। तो इसका मतलब ये है कि हम जो असबाक पढ़ते हैं उसका मकसद ये है कि हम कुरान के जिक्र की तरफ मुंतकिल हो जाएं। ये कुरान करीम का हक है।
تو ناظرین جب بھی نماز پڑھیں نماز کے بعد فرض نماز کے بعد یا نماز پڑھنے کے بعد سبحان اللہ کی ایک تسبیح لازمی پڑھا کریں اور اس کے ساتھ یہ دعا پڑھیں اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یہ وہ دعا ہے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جو شخص مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے ہر روز 27 یا 25 مرتبہ دونوں میں سے کوئی ایک عدد فرمایا مغفرت طلب کرتا ہے وہ ان لوگوں میں سے ہو جاتا ہے جن کی دعا قبول کی جاتی ہے اور جن کی برکت سے زمین والوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ جو بندہ بھی پڑھتا ہے تو اللہ اس کو تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کی تعداد کے برابر ثواب دیتے ہیں، یعنی اس دنیا میں جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں ان کی تعداد کے برابر اس پڑھنے والے کو اجر ملے گا، نیکیاں ملیں گی۔ اگر آپ اس دعا کو 25 مرتبہ پڑھیں گے تو آپ مستجاب الدعوات بن جائیں گے، یعنی وہ بندہ جس کی کوئی بھی دعا رد نہیں کی جاتی۔ تو آپ اس عمل کو لازمی کریں، اسے شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔